කාලේ මොදල කාලේ යන්න හදේ. ඊ කාලේ. සුසනාරන් සර්. ඔව් සර්. நீங்க சாப்பிடலையா? அப்படியே வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சார் இன்டர்வல் விட்டுனா போயிடும் சார். இன்டர்வல் விட்டாச்சு சார். போய் சாப்பிடுங்க. நவீன பட்டமா? இருக்கு. हेलो आइल स्क्रीनशॉट फोटो है स्क्रीनशॉट फोटो है सापडोमा को डॉक्टर्स ला इन्नवද ඔක්කොම ඉන්නවද को युश्री डॉक्टर මයිල්ක डॉक्टर को ඔක්කොමලා හොඳ ළමයි වගේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න නැත්නම් මම ඇබ්සන්ට් දානවා මේ මොකටද ඇබ්සන්ට් දානවා என்ன சாப்பாடு ஏதாவது இருக்கா ஒண்ணுமில்ல லேட்டா இந்தால் வந்து கேட்க போகுது அது இடியப்பம் வந்து சொல்லுவோம் මයිල්ක डॉक्टर මම ඇබ්සන්ට් දානවා ඔයාලට සර්ටිෆිකේට් දෙන්නේ අපි මම ඇබ්සන්ට් දානවා युश्री डॉक्टर को युश्री डॉक्टर युश्री डॉक्टर මේ වගේ එහෙනම් එයාට මම ඇබ්සන්ට් දාන්නද ඔය යාට ඇබ්සන්ට් දානවා කියන්නේ ඉන්නවද को युश्री डॉक्टर කොයිද ගියේ ऑन बोर्ड सर ඉතින් ඔයාලගේ අර 34 කණ්ඩායම හොඳ නැහැ කියලා මට සෙල්වන් සෝරුත් කිව්වා මේ නිසා තමයි දිලුමිස් පොඩ්ඩක් යන්න කියලා තමයි මම ආවේ ඔයාලා ඉතින් හොඳ නේ වගේ තමයි කවුරුත්ම වීඩියෝ ඔන් කරලා නෑනේ ඔක්කොම වීඩියෝ ඔන් කරනකො 26 දෙනෙක් ඉන්නේ සර් කිව්වා 34ක් හිටියා කියලා 8 දෙනෙක් ගිහිල්ලා තාම කරන්න ගිහලා තාම ආවනේ මම පිහින්දට දන්නේ එනම මම මෙයාට විතර මම ප්‍රශ්න දානවා අනිත් හැමෝටම ඇබ්සන්ට් දානවා ඉසු ડોක්ටර්ට ප්‍රශ්න දානවා මයිල්ක ડોක්ටර්ට ඇබ්සන්ට් දානවා සුසිනාදන් සර් ඉන්නවනේ ඔව් සර් ඉන්නවා සර් නෙමෙයි දැන් මේඩම් ඉන්නේ දිලුමිස් මම දිලුමිස් ඉරිකිව සුසිනාදන් සර් ඔව් සර් சாப்பிட்டா சார் இடியாப்பம் இස්සோ சார் இස්සோ இதனால் இந்தியாப்பம் இந்தியா ஓதி හොදිද ආහා ඉන්දියාප්ප හොදි කේවා හොඳයිද ඔව් සර් දැන් මම යනවා ඔයා ඔයගොල්ලෝ හොඳනේ 33 කණ්ඩායම මම ඔක්කොමලා වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්නවා 34 කණ්ඩායම යාළුවෝ එක්ක ඉන්නවා කැමති මම යනවා කවුද කිව්වේ යන්න කියලා කමන්නේ මම යනවා දැන් සෙල්වන් සර් එනවා डॉक्टर्स ඔක්කොමලා ඉන්නව නේද? දැන් 35ක් ඉන්නවනේ. දිලුමිස් කිව්වා 26 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. කොයිද ගියාගේ? යාවත් ඔයගොල්ලෝ යනව නේද? සුසනාදන් සර් சாப்பிட்டீங்களா? ඔව් සර් වන්නනකින් ජොන්නනා. சொல்லிட்டீங்களா? ஓகே. ඔව් ඇලෙක්ස් ડોක්ටර්. ඔයා කේවද? මොනවද කේවේ? මම කාවේ අද ඉන්දියා ඊයේත් ඉන්දියාප නේද? අහිර ડોක්ටර් ඉන්නවද? අහිර ડોක්ටර් කේවද? सर තාම සර්ජරි කියද? అవును सर දැන් මේ වීඩියෝ එක ඔඩියෝ කෝල් කරලා තියන්න ඕනනම් ජොයින් වෙන්න. හරි සර් කවුද යුස්ටි ડોක්ටර් එහුවේ තාම ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන්නේ කියලා. එහුවේ නේ? ඔව් සර් දැන් 10 මාර්ගයෙන් අපි ඉන්නේ ඔව් සර් ඇසස්මන්ට් එක කලින් කරමු මම ක්ලාස් එකේ හිටියා මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ නම නෑ සර්. එහෙමද? එහෙම තමයි පොඩ්ඩක් ගන්නෙත් ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා තමයි. අපි කමන්නේ තව ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාමු. දෙන්න එකක් දෙන්න. ඕකේ නම තියෙනව නේද? මුස්ටි ડોක්ටර්. ඔව් සර්. නම තියෙනවනේ. දැන් තියෙනවා. හොඳයි. මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාපු ගමන් කට්ටිය අඩු වෙනවනේ 34 33 28 29 වෙලාවදී 10 මාරයි ඉන්නේ මේ එහෙනම් අපි අදට ඉවර කරමු ડોක්ටර් හෙට ඔයාලා මේ අර මම ඉන්නේ හෙට අයෝධ්‍යා මිස් වෙනවා 6 මාරේ ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේ සුසනාදන් සර් ඔව් සර් දැන් හොඳට ඉගෙන ගත්තා නේද? හොඳයි සර් හොඳයි.
හොඳයි කියලා විතරයි කියන්නේ. சொல்லுங்க சார் திருப்பி இருக்கா சூசனாரன் சார் கொஞ்சம் கவனம் எடுக்க வேணும், மட்டும் படிக்க வேணும் சூசனாரன் சார். ஆமாம் சார், இது 2 வருஷம் தானே இருக்கு. 2 வருஷமும் சிங்களம் படிக்க இயலாத சூசனாரன் சார். ஆமாம் சார். 3 மணி நேரம் கிளாஸ், இது 4வது வீக் தானே போகுது. உள்ள விட்டுட்டேன் சார், இப்போவும் செய்ய வேண்டியது சார். කමන්නේ සුසනායි සර්, මේ ඔයාලට පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔව් සර්. එහෙනම් අදට ඉවර කරමු නේද? දැන් වෙලාව 10 මාරයිනේ. හරි ડોක්ටර්? ඉවර කරමු. එහෙනම් ડોක්ටර්. හරි සර්, සුබ රාත්‍රියක් වේවා. සර්ජරි ඉවරයි. තාම තියෙන්නේ කියන්නේ. සර්ජරි එකේ තමයි තියෙන්නේ. ලෝක සර්ජරි වෙන්නේ. ඔව් සර්, ඒක තමයි. අලෙක්ස් ડોක්ටර්. සුබ රාත්‍රියක්. එහෙනම් සුබ රාත්‍රිය. ඔව් සර්, සම්තෝෂම් සර්. සුබ රාත්‍රියක්. සුබ රාත්‍රි සර්. හරි ඕකේ. අම්මා. අරේදු. අංක 34 කණ්ඩායම අපූර්ව නාට්‍යයක් ඉදිරිපත් කරා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම. අපි සිංහල භාෂාව කැමැත්තෙන් ඉගෙන ගත්තාseම මාර්ගගත ක්‍රමයට පැය 200ක් සතියේ දින 5 සවස් කාලය සහ රාත්‍රී කාලය දෙවන බස ඉගෙන ගන්නාseම එහිදී සුවිශේෂ චරිතවල මුණ ගැසුණා. සුවිශේෂ සිදුවීම් රසක් සිදු වුණා. එසේනම් මේ අත්දැකීම් පැවසීම මගින් එම සිදුවීම් ගෙනහැර පාන්නට මේ ආරාධනය වෛද්‍ය ඉන්පස් මහතාටයි. Ire
ආදරණීය මිතුරනි අද අපි ඊට සතුටින් මේ මහා සම්ප්‍රාප්ත අවස්ථාවට එක්ව සිටිනවා. අද අපි ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය සංවිධානය කළ මේ 200 කාලයේ පුරා පැවති සිංහල පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන් කිරීමට හැකි වූවාය. මේ අවස්ථාවේදී මට එම පාඨමාලාවේ අත්දැකීම ගැන අදහස ප්‍රකාශ කිරීමට ඉඩ ලබා දීම ගැන මට ඉතා ආරම්භයි. මෙම පාඨමාලාවේදී අපිට විශිෂ්ට අත්දැකීම ලැබුණා. අපේ පන්තිවල 80 දෙනෙකු පමණ වූ සිසුන් කණ්ඩායම් දෙකක් ලෙස බෙදාගෙන පාඨමාලාවේ සහභාගී වූ අතර ඒකෙන් වැඩි පිරිසක් වෛද්‍යවරුන් වශයෙන් උනන්දුවෙන් සහභාගී වුණා. අපේ ගුරුවරුන් වශයෙන් තමිල් සෙල්වන් සර්, අයෝධ්‍යා මිස් සහ විල්රුක්ෂි මිස් යන ගුරුතුමාණන්ගේ මඟ පෙන්වීමේ අපේ ඉගෙනීම ගමන සාර්ථක කළා. ඔවුන්ගේ නායකත්වය සහ සංනිවේදන දක්ෂතාව නිසා අපිට විනෝදජනක සහ ප්‍රායෝගික ඉගෙනුමක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. ගුරුවරුන් විසින් සිදු කළ විවිධ ඉගෙනීමේ ක්‍රම අපගේ සිංහල දැනුමට නැවුම් ආරම්භයක් ඇති කරා. ඔවුන් ආශ්වාද ජනක කතා වලින් අපව ගමන් මඟ ගෙන ගිය අතර ලස්සන ගීත තුලින් අපිව ආකර්ෂණය කරා. ප්‍රායෝගික උදාහරණ භාවිත කරමින් සංකල්ප පැහැදිලි කළ ආකාරය අපිට විශේෂිත අත්දැකීමක් වුණා. මට විශේෂයෙන්ම සතුටු වන්නේ ඔවුන් සෑම සිසුවෙකුටම අවධානය යොමු කළ ආකාරයයි. ඔවුන් අපේ ඉගෙනුම් ප්‍රගතිය ඉතා සැලකිල්ලෙන් පෞද්ගලිකව තක්සේරු කළා. ඔවුන්ගේ ඉවසීම සහ නම්‍යශීලීභාවය අප සැමට ආදර්ශයක් ලෙස කටයුතු කරා. මම කුඩා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැතියි. රජයේ සේවකයන්ගේ දිනුම් මට්ටම් පරීක්ෂා කරලා ඒකට ගෙලපෙන පරිදි මම වැඩසටහනකට උදාහරණයක් ලෙස ආරම්භකීන් අතරමැදියන් සහ උසස් ඉගෙන ගන්න ඔවුන්ගේ ලස්සනට ගීතයක් ගායනා කළා. ඔබ සැමට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි විඳින දකින සිදුවුණු දේවල් ක්‍රියාත්මක පැය 200ක් තුළ අත්විඳපු රසවත් සිදුවීම් පෙරින් පෙර ගෙනහැර ගන්නට මේ ආරාධනය 37 කණ්ඩායමේ නිරූෂිකා සෝයුරියන්ටයි ඔබට මේ වේදිකාව ඉඩහසන. சக வைத்தியர்கள், உதவியாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நிகழ்ச்சியின் கல்வி கேட்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்த ரீதியில் 34வது குழுவில் இணைந்து நான் எனது சிங்கள பயிற்சியை தொடங்கியிருந்தேன். உண்மையில் சிங்கள பயிற்சி சொன்னால் எனக்கு அடிப்படை எதுவுமே தெரியாத ஒரு நிலையில தான் நான் அதில் கற்க தொடங்கியிருந்தேன். ஏன்னா நான் பிறந்தது வளர்ந்தது படிப்பு எல்லாமே யாழ்ப்பாணம். எந்த ஒரு வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைக்கல. அப்படியே யாழ்ப்பாணத்திலேயே கடைசி வரைக்கும் வேலை செய்து செம்மணியில முக்தி அடைய 2 மாதிரி தான் நான் யோசிச்சிருப்பேன். திடீரென்று தான் எங்களுக்கு பார்த்தா இந்த அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சது. புது அப்பாயின்மெண்ட் புது வேலைன்றதை விட என்ன முதல் பிரச்சனையா இருந்தது மொழி தெரியாம நான் அங்க போய் என்ன செய்ய போறேன்றத பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது. அந்த நிலையில தான் எனது ஃப்ரெண்ட் அர்ஷிகா ஊடாக இந்த நில கல்வியை தொடரக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தது. ஆரம்பத்தில் நான் இருந்தது கணவன் மாதிரி நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு கொஞ்ச காலம் போக விட்டு அதில் ஒரு இன்வெஸ்ட் இருக்காரு, சர்டிஃபிகேட் எடுத்துட்டு வெளியில வந்துடும் தான் யோசிச்சிருந்தது. ஆனால் என்னன்னு சொன்னா எனக்கு வேலையில மட்டும் இல்லை, வேலைக்கு போறதுக்கு கூட எனக்கு இந்த பாசையை சமாளிக்க தெரிஞ்சிருக்கீங்க. என்னன்னு கேட்டால் திருப்பி என்னன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன்ல தான் நான் இருந்தேன். அந்த நிலையில பார்த்தா பஸ்ல போறேன்னு சொன்னா ஏற்கனவே காசெல்லாம் மாத்தி வச்சு எந்த இடத்துல இறங்க போறோம்னு எல்லாம் 2 போண்டுக்கு முதலே எழுப்பி நின்று ஒரு கதையுமே கதைக்காம ஒரு சயன நிலையில போற மாதிரி தான் இருக்கும். என்னன்னு சொன்னா கதைச்சா நான் எனக்கு கதைக்க தெரியாது, அவை கதைக்கிறது எனக்கு விளங்காது. இப்படியான நிலையில போய் அதுக்குள்ள ஆபீஸுக்குள்ள போனா பேசாம கோயில மணி அடிச்சு கொண்டே இருந்திருக்கலாம்ன்ற மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் இருந்தது. என்னடா எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி.
அப்படியான நிலையில இந்த கிளாஸ்ல நான் ஜாயின் பண்ணா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் முதல் நாள் எங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருந்தது. என்னன்னு சொன்னா மொத்தம் 90 பேர் கிளாஸ்ல. அதே இவ்வளவு பிஸி ஷெடியூல் இருக்கும். இப்போ எங்களுக்கே தொடர்ந்து 200 மணித்தியாலும் ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னா அதை அப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணி வளவாளர்களா இருக்கிற அவர்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். அப்படி இருந்துமே அந்த 90 பேரையுமே 2 குரூப்பா பிரிச்சு அப்ப 2 கிளாஸ் வைக்கு ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரப்போகுது. அந்த ரீதியில முதல் நாளே அது எங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பெஸ்ட் என்ன மாதிரி தான் இருந்தது. அதுக்கு பிறகு பார்த்தா 6:30க்கு கிளாஸ் தொடங்கும்னு சொன்னா 6:35க்கு சார் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருவேன். அப்ப நாங்க அதுக்குள்ள எந்த ஒரு விளையாட்டும் செய்யல. 6:30 கட்டாயம் கிளாஸ்ல போய்தான் ஆகணும். அதை விட தொடர்ந்து எல்லாருமே நாங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை இல்ல 2 தடவை. வாய்ஸ் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அவர் அடிக்கடி அம்பிடுவார், டேஷிட் மிஸ் அடிக்கடி அம்பிடுவினா அப்படி எப்படியாவது ஒரு தடவையோ 2 தடவை நாங்க ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும். ஃபுல் ஆக்டிவ்ல இருக்கணும், வீடியோ ஆன் பண்ணி இருக்கணும். சில நேரம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும். உங்களுக்கு அந்த ரீசனை பார்ப்பீங்க. மற்றபடி இன்னொரு பிரச்சனை முக்கியமா இருந்துச்சுன்னா பேசிக்ல இருந்து எனக்கு பேசிக்கே தெரியாத ஒரு ஆள். அதாவது நான் ஷேர் பண்ண வந்தது பேசிக்ல இருந்து எழுத்துக்கள் ஆரம்பத்துல இருந்து என்ன நாங்க ஸ்போக்கனுக்கு பேசிக்கா தேவையோ அது எல்லாமே நாங்க இந்த கிளாஸ்ல போன பிறகு எழுத்துக்கள் எங்களுக்கு தெரியும், வாசிக்க தெரியும், ஸ்போக்கனும் ஓகே. இப்ப எனக்கு கொஞ்ச நாள் வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. இப்ப உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸியா இருக்குது. அந்த நிலைமைக்கு ஒரு 200 மணித்தியாலத்துல கொண்டு வரன்றது சும்மா இல்லை. என்னன்னு சொன்னா கிளாஸ் ஃபுல் டைமும் ஃபுல் எஃபெக்டிவா தான் இருக்கு கிளாஸ். அதுவும் நில்ருக்ஸி மிஸ்ஸும் அயோத்தியா மிஸ்ஸும் வந்தா ஃபுல் டைம் நாங்க அப்படியே இருக்கணும், இறக்கவே இல்லை. அது ஃபுல் கிளாஸ் நடந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படித்தான் இருந்தது. அதை விட இந்த இவாலுவேஷன் ஒவ்வொரு 50 மணித்தியாலத்துக்கு ஒருக்கா இவாலுவேஷன் நடக்கும். நாங்க தனியத்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அப்ப அதுல நாங்க கதை கேட்க எங்களுக்கு இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் பிரச்சனை பயங்கள் எல்லாத்தையுமே நாங்க கொஞ்சம் நீக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. ஒரு ஃபோர்டா வரக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. கதைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் பயமா இருக்கிற ஆட்களுக்கு எல்லாம். அந்த வகையில இந்த உண்மையா நிலத்துல இந்த 200 மணித்தியால கிளாஸ் வந்து சரியான பிரயோசனம். எனக்கு பஸ்ல போக ஒரு தடவை முதல் நான் வேற இடத்துல இறங்க வேண்டிய காசை கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்துட்டு கண்டக்டர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார். அவர் முகம் முக்கியமா இருக்குன்னு மட்டும் தெரியுது. எனக்கு என்ன விஷயம் மட்டும் விளங்கியல. இப்போ திடீர்னு அவ்வளவு குரூப்ல ஒரு அசரீரிமை ஒரு ஆள்னா 20 ரூபா கொடுங்க எக்ஸ்ட்ரா வாண்டு. ஓகே கொடுத்தேன். ஓகே அது முதல் கிளாஸுக்கு முதல். இதே நான் இப்ப நான் ரீசெண்டா நடந்தது அதே தான் பஸ் காசு தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை. அதுல கூட கேட்க அவர் சொன்ன ரீசன் அவருமே எனக்கு விளங்குது. நீங்க இது ஜங்ஷன்ல இறங்குறா தான் இந்த இது சொல்லி எனக்கு அவர் காசு கட்டது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இவ்வளவு தூரம் எனக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. நானுமே யோசிக்கல அப்படி இந்த கிளாஸால நான் ஜாயின் பண்ணி இப்படி எல்லாம் இருக்குமென்று சொல்லி அதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது. இனி ஆன்சரமங்களுக்கு என்ன வரும், ஆனால் சடனா உடனே வருமன்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஓவர்நைட்ல ஒப்பாம ஆகாத மாதிரி கொஞ்சம் டைம்ல எங்களுக்கு வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அந்த வகையில எங்களோட அந்த ரிலேட் வளவாளர்கள் செல்வன் சார், தில்ருக்ஸி மிஸ், அயோத்தியா மிஸ் அனைவருக்குமே மிக மிக நன்றி. உண்மையாவே நான் வந்து பேசிக்ல இருந்து வந்த என்ற ரீதியில தான் இந்த அனுபவம் செய்ய வந்தேன். எனக்கு மிகவும் பிரயோசனமாக இருந்தது. எங்களோட குழுவில் 33 சரி 34 சரி அனைவருக்குமே மிகவும் பிரயோசனமான குழுவாக இருந்த நிகழ்வு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு இன்னைக்கு சர்டிபிகேட் ஃபங்க்ஷன்ல வந்திருக்குது. அந்த வகையில உங்க அனைவருக்குமே நன்றி. நன்றி. ස්තුති නිරූෂිකාමිය. අපි කැමති අතිශය කාර්යබහුල මොහොතක වුවත් මෙම උත්සවයට ඔබගේ දායකත්වය ලබා දී රසවින්දනාත්මක හෝරාවක් රසවිඳීමට සැපමෙනි කිලිනොච්චි සෞඛ්‍ය සේවා ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂක සමාවන්න. මීළඟට අපි අමතන්නේ මෙම පාඨමාලාව විවිධ දක්ෂතා සහිත නිලධාරීන්ගේ සහජ දක්ෂතා නැවත ඉදිරිපත් කිරීමට කදිම තෝතැන්නක් වුණා. එසේනම් මේ වේදිකාවේ ඉඩහසර වෙන්වනුයේ තවත් එක් ලස්සනට නිර්මාණය වුණු බයිලා නර්තනයක් වෙතටයි. වෛද්‍යවරයා සහ රෝගියා පිළිබඳ සුහද කතනයක් වාද බයිලාවක් ලෙස ගෙනහැර පාන්නට සංවිධාන අංක 33 කණ්ඩායමේ සොයිර සොයිරයන්ටයි මේ ආරාධනය. ආයුබෝවන් ડોක්ටර් ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් අම්මේ ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් අම්මේ ආයුබෝවන්. බෙහෙත් ගන්න ආවේ බෙහෙත් ගන්න. බෙහෙත් ගන්න ආවේ බෙහෙත් ගන්න. ඉගෙනවා ડોක්ටර්
රිදෙනවා ડોක්ටර් ගොඩක් රිදෙනවා ડોක්ටර්. හරි අම්මේ එන්න වාඩි වෙන්න. හරි අම්මේ එන්න වාඩි වෙන්න. මොකද උනේ අම්මේ මොකද උනේ? මොකද උනේ අම්මේ මොකද උනේ? මේ අහගන්න ડોක්ටර් මේ අහගන්න. මේ අහගන්න ડોක්ටර් මේ අහගන්න. ඉස්සලා වැටුණා මාව ඉස්සලා වැටුණා. කොහෙද වෙදුනේ අම්මේ කොහෙද වෙදුනේ? කොහෙද වැදුනේ අම්මේ කොහෙද වැදුනේ? ඔළුවත් වැදුනා මගේ කොන්දත් වැදුනා. ඔළුවත් වැදුනා මගේ කොන්දත් වැදුනා. හරියට දැන් නෑ මගේ සිහිය නැති වුණා. හරියට දැන් නෑ මගේ සිහිය නැති වුණා. කවුරුද ඉදියේ ළඟ කවුරුද ඉදියේ? කවුරුද ඉදියේ ළඟ කවුරුද ඉදියේ? මම කිරියා ළඟ මම කිරියා. මොකද උනේ එතන මොකද උනේ? මොකද උනේ එතන මොකද උනේ? ලිස්සල වැටුණා අම්මව ලිස්සල වැටුණා. ඔළුවත් වැටුණා පස්සේ සිහිය නැති වුණා. කොතනද වෙදුනේ ඔළුවේ කොතනද වෙදුනේ? කොතනද වැදුනේ ඔළුවේ කොතනද වැදුනේ? உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணானே මෙතනයි වැදුනේ ડોක්ටර් මෙතනයි වැදුනේ. බලන්න ඕනේ අම්මව බලන්න ඕනේ. බලන්න ඕනේ අම්මව බලන්න ඕනේ. මිස් එන්න Nine thirty. පොඩ්ඩක් මෙහෙට එන්න. நான் யூடியூப் சேனல் மாதிரி මිස් එන්නකෝ පොඩ්ඩක් පිට එන්නකෝ. They have vlogs. අම්මව අල්ලගන්නකෝ. අල්ලගන්නකෝ අම්මව අල්ලගන්නකෝ. අල්ලගන්නකෝ අම්මව ඇඳට දාමුකෝ. අල්ලගන්නකෝ අම්මව ඇඳට දාමුකෝ. ඔළුව බලමුකෝ අම්මගේ ඔළුව බලමුකෝ. ඔළුව බලමුකෝ අම්මගේ ඔළුව බලමුකෝ. ඉදිමිලනේ පොඩ්ඩක් ඉදිමිලනේ. ඉදිමිලනේ පොඩ්ඩක් ඉදිමිලනේ. ඉදිමිලද ડોක්ටර් ඉදිමිලද? ඉදිමිලනේ චුට්ටක් ඉදිමිලනේ. ඉදිමිලනේ චුට්ටක් ඉදිමිලනේ. බෙහෙත් කරමුකෝ ඔළුවට බෙහෙත් කරමුකෝ. බෙහෙත් කරමුකෝ ඔළුවට බෙහෙත් කරමුකෝ. බෙහෙත් දාගෙන අපි ගෙදර යන්නද? බෙහෙත් දාගෙන අපි ගෙදර යන්නද? එහෙම යන්න බෑ අම්මේ එහෙම යන්න බෑ. එහෙම යන්න බෑ අම්මේ එහෙම යන්න බෑ. මේ 24ක් වෙනකම් ගෙදර යන්න බෑ. 24ක් යනකම් ගෙදර යන්න බෑ. දෙන්න තියමුද අම්මේ බෝඩ් එකට. දැන් අපි යමුද අම්මේ බෝඩ් එකට? කොහොමද යන්නේ මිස් බෝඩ් එකට? යමු දැන් යමු මම උදව් කරන්න. යමු දැන් යමු මම උදව් කරන්න. ස්තුතියි ඔබ. අවසාන වශයෙන් කලාත්මක බවත් එක් කරමින් මෙම සංස්කෘතික ප්‍රසංගයට තවත් මිශ්‍ර ගීතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මේ ආරාධනය 34 කණ්ඩායමේ සොයුර සොයුරියන්ටයි. කිරිකෝඩු හිතට ආල නොඹේ ගීතයේ මේ ප්‍රසංගය මේ මොහොතේ සිට අලංකාර වේවි. அருமையான இந்த நிகழ்வை தலைமை தாங்கி நடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற தலைவர் அவர்களே, எங்களுடைய தேசிய மொழிக்கல்வி நிறுவனத்தினுடைய உதவி பணிப்பாளர் அவர்களே, எங்களுடைய மாவட்ட செயலகத்தினுடைய இந்த நிறுவனத்தினுடைய அதிகாரி கவிதா அவர்களே, ஏனைய தேசிய மொழிக்கல்வி நிறுவனத்தினுடைய அலுவலர்களே, எங்களுடைய இந்த கல்வி இந்த சிங்கள மொழி கல்வியை போதித்த தமிழ்ச்செல்வன் சார் மற்றும் ஏனைய ஆசிரியர்களே, வளவாளர்களே, இந்த கல்வியை கற்று
இந்த 200 மணித்தியால சிங்கள மொழியை கற்று தேர்வு அடைந்திருக்கின்ற எங்களுடைய பயனாளிகளை, பயிலுனர்களை, அவர்கள் தம் குடும்ப உறுப்பினர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உண்மையிலே இது ஒரு சிங்கள மொழி கல்வி நெறி. இந்த பயிற்சி நெறியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நான் என்று சிங்களத்திலே உரையாற்ற முடியாமைக்கு மனம் வருந்துகின்றேன். நானும் உங்களைப் போலதான். இந்த 200 மணித்தியால கல்வி கூட எனக்கு கிடைக்கவில்லை. எங்களுக்கு அப்படி ஒரு தேவையும் நான் நினைக்கிறேன் கூட விட நாங்கள் சற்று மூத்த அதிகாரிகளாக இருப்பதால் அரசு சேவையில் எங்களுடைய அந்த எங்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்களுக்கு இந்த இது கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் எங்களுக்கு அது இல்லை. ஆகவே எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் நாங்கள் இந்த எங்களுடைய கூட்டங்கள், கொழும்பிலே நடக்கின்ற கூட்டங்களிலே, சிங்கள மொழியிலே நடக்கின்ற கூட்டங்களிலே கலந்து கொண்ட பிரகாரம் மற்றும் எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கின்ற கடந்த கால யுத்தம், பின்னர் மீள்குடியேற்றம், இதுகளிலே மாவட்ட செயலகம் சார்பிலே எங்களுடைய மாவட்டத்தின் கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்களை மீள்குடியமர்த்துகின்ற பொழுது இங்கே எங்களுடைய இராணுவத்தினர் தனித்து கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் மக்களை வவுனியாவில் இருந்து கூட்டி வந்து அழைத்து வந்து குடியேற்றினோம். அப்பொழுது இராணுவத்தினரோடு பல்வேறுபட்ட உரையாடல்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருந்தது. அவ்வாறான பொழுதுகளின் போது பழக்கம் ஏற்பட்டு சற்று முகாமை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சிங்களம் இருக்கின்றது. ஆனால் உரையாற்றக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை என்பதை இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்று காலை உண்மையிலே எங்களுடைய அரசாங்க அதிபர் திரு முரளிதரன் அவர்கள் என்னை அழைத்து தொலைபேசியில் அழைத்து 9:15 மணிக்குத்தான் உண்மையை எனக்கு சொன்னார். இந்த நிகழ்வுக்கு தன்னால் போக முடியாமல் இருக்குது, ஒரு கப்பவும் கண்டும் அவர் மாறி மத்திய கல்லூரியிலே நடக்கின்ற நிகழ்வு என்றும் சொல்லிவிட்டார். சிலவர்கள் அதுக்கும் அங்கே ஒரு நிகழ்வு நடக்கின்றது, அதுக்கும் அழைத்திருந்தார்களோ தெரியவில்லை. நான் கடகடந்து வலிக்கிட்டு 10 மணிக்கு தான் வீட்டை இருந்து வலிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அப்பொழுது வாகனத்தையும் ஒரு சரியப்பான ஒரு செயற்பாடாக இருந்தாலும் இந்த இடத்திலே வந்து அமர்ந்ததன் பின்னர் உண்மையிலே நான் இதுக்கு முந்தைய புரோகிராமிலே பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டேன். கனிஷ்ட மகா வித்தியாலயத்திலே நடந்தது. எனக்கு என்னவோ தெரியாது, இந்த வைத்தியர்களுடைய அதிலும் முழுமையாக வைத்தியர்கள் தான் பயிற்சியை பெற்றிருந்தார்கள். இன்றைய தினமும் கூடுதலான அளவு வைத்தியர்கள் இந்த பயிற்சியை பெற்ற இந்த நிகழ்விலும் அரசாங்க அதிபர் சார்பிலே நான் சமுத்தி மாவட்ட பணிப்பாளராக இருப்பதோடு நிரந்தரமாக மாவட்ட செயலகத்தினுடைய திட்டமிடல் பணிப்பாளராகவும் பதில் திட்டமிடல் பணிப்பாளராகவும் இருப்பதன் காரணமாக தான் என்னை இன்று இந்த நிகழ்வுக்கு அவர் அனுப்பியிருந்தார். ஆகவே இந்த நிகழ்விலே அரசாங்க அதிபர் சார்பிலும் அடுத்த நிகழ்வுக்கும் நானே வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கடவுள் எனக்கு தந்ததுக்கு உண்மையிலே இறைவனுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த கூடுதலாக எங்களை போன்ற அதிகாரிகளை விட இந்த வைத்தியர்களுக்கு மிக முக்கியமானது. ஆகவே வைத்தியத்துறையிலே தேர்ச்சி பெற்று வெளியேறி இந்த பொதுமக்களுக்கு வைத்தியத்தை வழங்குகின்ற, வைத்திய சேவையை வழங்குகின்ற அதிகாரிகள் உண்மையிலேயே பல்வேறு இலங்கையினுடைய முழு பாகத்திலும் கடமையாற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகவே சிங்கள வைத்தியர்கள் உங்களுக்கு தெரியும், சிங்கள மொழியை பேசுகின்ற பல வைத்தியர்கள் இன்று தமிழ் பகுதிகளிலே பெருமளவான வைத்தியர்கள் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறார். ஜான் போதனா வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம், அல்லது கிளிநொச்சி பொது வைத்தியசாலையாக, மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம், எங்களுடைய வேரவில் வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும், 10 வருடத்தை தாண்டி வேரவில் வைத்தியசாலையிலே ஒரு சிங்கள மொழி பேசுகின்ற ஒரு வைத்தியர் தொடர்ந்து 10 வருஷம் தாண்டி கடமையாற்றுகின்ற நான் உண்மையிலேயே உங்களை வினயமாக கேட்டுக்கொள்வது, வைத்திய துறையை, மருத்துவத்தை நிறைவு செய்து இன்று சேவையை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற உங்களை, இந்த சிங்கள பயிற்சியை நீங்கள் முடித்திருக்கின்றீர்கள். இது உண்மையிலே 200 மணித்தியாளர் பயிற்சி உங்களுடைய அடிப்படையை, உங்களை சிங்களத்தின்பால் கட்டாயமாக சிங்களம் கற்பதிலே இருக்கின்ற ஒரு ஈடுபாட்டையும் ஏற்படுத்தி இருக்கும். அந்த ஈடுபாட்டை அப்படியே தொய்ய விடாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து, நான் நினைக்கின்ற கூடுதலானவர்கள்
இதிலே வடக்கு மாகாணத்துக்கு வெளியிலே கடமையாற்றுபவர்கள் கூடுதலாக இருப்பீர்கள் நினைக்கின்றேன். ஆகவே அந்த நீங்கள் சேவையாற்றுகின்ற இடங்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய அந்த மொழி ஆற்றலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். மருத்துவத்துறையை சார்ந்த உங்களுக்கு இந்த 2ஆம் மொழி மிக முக்கியமானது. அந்த முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் உணர்ந்து அந்த மொழி பேசுகின்ற மக்களுக்கும் சிறந்த சேவையை வழங்கக்கூடிய மொழியாற்றல் கொண்டவர்களாக வர வேண்டும். உண்மையிலேயே நாங்கள் இந்த சிங்கள மொழி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம், மிக இலகுவாக கற்கக்கூடிய வல்லமை உங்களுக்கு இருக்கின்றது எங்களை விட. அவை நீங்கள் அந்த மொழியை இன்னும் தொடர்ந்து கற்று மிக சிறந்த வைத்தியர்களாக இந்த நாட்டு மக்களுக்கு எங்களுடைய இந்த இடத்திலே நீங்கள் மென்மேலும் சிறந்த முறையிலே உங்களுடைய சேவையை மக்களுக்கு வழங்குவதற்கு இந்த மொழி பயிற்சி கட்டாயமாக உதவும். அதை பயன்படுத்தி தொடர்ந்து கற்று நீங்கள் ஒரு சிங்களத்திலே பாண்டித்தியம் பெற்றவர்களாக நல்ல வைத்தியர்களாக மக்களால் விரும்பப்படுகின்ற, நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று வேரவில் வைத்தியசாலையில் இருக்கின்ற எங்களுடைய சிங்கள மொழி பேசுகின்ற வைத்தியர் போன்று. அது உண்மையிலே கஷ்டம். அவர் அந்த சேவையை அந்த மிக கடினமான ஒரு இடத்துல அவருடைய கார் போக முடியாத அந்த இடத்துல அந்த சேவையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆகவே அது உண்மையாக எல்லோருக்கும் கடினம். பட் நீங்கள் செய்யக்கூடிய இடத்திலேயாவது நீங்கள் செய்கின்ற சேவையை தூய்மையான சேவையாக கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்று உங்கள் எல்லோரையும் வினயமாக கேட்டு விடைபெறுகின்றேன்.
Dr. AJS Sabrina. Dr. Harulmali Veerasinghe. Dr. T. Keevalayan. Dr. S. Swast. Dr. A. MHM Shafi Hassan. Dr. H.U. Samira. Dr. M.M. Fairaz. Dr. Mrs. Sajid Farhana. Pangaja Chelvi. Dr. U. Tachaini. Dr. Sajita Sivanyana. Dr. Mr. N. Tavendra Raja. Kuruchelvam Tharanivan. Dr. S. Sivamainda. Dr. V. Dinushyan. Dr. Vishnu. Srimati K. Nishantini. Dr. S. Rojana. Dr. P.A. Alex. Dr. Dr. P. Shyamali. Dr. S.A. Joseph. Dr. A.N. Napris.
Dr. K. Yali. Dr. M.A. Hamida. Dr. U. Akila. Dr. Amina Shadiha Khalid. Dr. A.A.A. Dr. R. Divakula. Mrs. D. Darshika. Mrs. S. Durgahini. Mr. S. Usinainadu. Siddhadeepan. Dr. A.V.D. Rajeshwaran. Dr. M.M. Dr. A. Nimartika. Dr. Kishore Mannar. Dr. W. Muhiz Khan. Dr. J. Nitushan. Raj Singh. Dr. K. Mayurika. Dr. S. Prashant. Abadna. Dr. B. Khajandar. Dr. A.R.H. Pitka Sapia. ආයුබෝවන් වණක්කම් අස්සලාමු අලයිකම් good morning මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ තුමා ඇතුළු ඒ වගේම පවිතා මෙනවිය ඒ වගේම මේ පාඨමාලාවේ ආචාර්යවරුන් විදිහට කටයුතු කරපෝ තමිල් සෙල්ලන් මහත්මයා ඒ වගේම දුලානි දෙලුක්ෂි මහත්මිය ඒ වගේම වෛද්‍යවරු සහ අනිකුත් පාඨමාලාලාභී ඔබ සියලු දෙනාගේ පොඩි වෙලාවකට අවසර ඉල්ලා තිනවා. You can understand Sinhala? Right. Good. ඒ කියන්නේ අපේ සෙල්ලම් මහත්තයයි දිලුක්ෂි ඒ වගේම වෛද්‍ය තුන්දෙනා අවුලට හොඳට සිංහල උගන්වලා දෙනවා නේ. හරි. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම සිංහල ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ආවේ පළවෙනි දවසේ. මම ඉනොග්‍රේෂන් එකට හිටියා නේද? මම කරන්නේ නෑනේ. හරි. පළවෙනි දවසේ ඕගොල්ලෝ සිංහල ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ආවේ සහතිකේ ගන්න ඕන කමට දාවේ. සහතිකේ ගන්න ඕන කමට. නේ? නෑ ඕක තමයි ඇත්ත. මොකද you are
government servants, you want to get a second language proficiency within 5 years for your appointment. No? එතකොට ඔයගොල්ලෝ සිංහල ඉගෙන ගත්තේ ඔයගොල්ලන්ගේ grade promotion. Especially doctors want to get a second language for their grade 1 promotion. And other officers want to definitely want a promotion and a salary increment. All of you came from this program, want to get a certificate, and after that you have your grade promotion and the increment. හැබැයි ඇත්තටම මේ සම්පත් ආයක දෙන්න ඔයගොල්ලෝට සම්මත කරලා දීපු. මොකද තමිසෙල්ලම් මහත්මයා කියන්නේ එක පැත්තකින් සම්පත් ආයක විතරක් නෙවෙයි මේ සමාජයේ ලොකු සම්පතක්. ඔයගොල්ලෝ මාන සමාජ සේවකයෙක්. ඔයගොල්ලෝ නොදන්නා වුණාට ලොකු සමාජ සේවකයෙක් තමිසෙල්ලම් මහත්මයා. ඒ නිසා මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම දුලානි මහත්මිය වෛද්‍යවරුන්ගේ පාඨමාලා සිද්ධ කරන දක්ෂ සම්පත් ආයකාවක්. දෙදෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට සිංහල කියලා දීන්නේ. මොකද අපි හිතියේ තිරේ පිටි පස්සේ නේ. අපි හිතියේ ස්ක්‍රීන් එක පස්සේ. මේ දෙක තමයි ස්ක්‍රීන් එකට ආවේ. ඒ වගේම තමයි අයෝධ්‍යා ඉසිවිලි මෙනෙවිය. ඇත්තටම ඒක එක්සෑම් එකක් නිසා තමයි අද ආවේ. නැත්නම් එයාට සහභාගී වෙන්න හිටියේ. ඒ විශේෂයෙන්ම මම හඳුන්වලා දීපු සම්පත් ආයකාවක් තමයි කමිසල් මහත්මයාට අයෝධ්‍යා කියන්නේ. ඒ වගේම දුලානිව හඳුන්වලා දුන්නෙත් මම. මොකද තමිල්සෙල්ලම් එක මම අවුරුද්දෙන් දෙකක් තිස්සේ ඉතල දිගටම සිංහල ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. හැබැයි හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්ම බොහොම ලස්සනයි. හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම ඉගෙන ගත්ත අය බොහොම දක්ෂයි. හොඳට සිංහල කතා කරනවා. ඒකයි මම තමිල්සෙල්ලම්ගේ දැක්ක විශේෂත්වය. ඒ වගේම තමයි පවිතා මම හිතන්නේ ලොකු කාර්යයක් සිදු කරනවා. මම හිතන්නේ මේ හෝල් එක මුලින්ම සල්ලි වලට ඕනෑ කියලා කියලා තිබුණා. මට තමිල්සෙල්ලම් වල ලියුමක් තාන්ස මේක ෆ්‍රී ලබා දෙන්න එක. හැබැයි මම ලියුම දාන්න ඉස්සෙල්ලා පවිතා කතා කරලා කොහොම හරි මේක ෆ්‍රී ඔෆ් charge මේ හෝල් එක අරන් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා පවිතරත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටම කවුරුනාවත් අනිවාර්යෙන් පවිතා එනවා. ඒ නිසා පවිතරත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෛද්‍යවරු ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලෝ ලොකු කැපකිරීම කළා. මෙතන කොළඹින් ආපු අය ඉන්නවා. විවිධ ප්‍රදේශවල මෙතෙන්ට ආවා. හැබැයි ඇවිල්ලා මේ කාර්ය සිදු කරන්න එකා වගේ හැමෝම එකතු වෙලා ටීම් එකක් විදිහට ටීම් දෙකක් නෙවෙයි ටීම් එකක් විදිහට ඕගොල්ලෝ වැඩ කරා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේ මේ දවස් දෙක ඕගොල්ලන්ව රාජකාරිය නිදහස් කළ දීපු ඒ ආයතන ප්‍රධානීන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කිල්ලොච්චි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සමුර්ජ අධ්‍යක්ෂතුමා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දිනේ මානසකර ලොක්ෂණි මිස් ඉන්නව නේද? පවිදන අපි දැන් එළඹ සිටින්නේ. ඉතින් මේ සංස්කෘතික උත්සවයේ මෙලෙස ඔබ ඉදිරියේ ගෙනහැර ගන්නට බොහෝ දෙනා වෙහෙස මහන්සි වුණා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාටම තුති පුදන්නට අවසරයි. මේ වේදිකාව ඉඩ හසර වෙන් කරන්නට. මේ ආරාධනය 34 කණ්ඩායමේ වෛද්‍ය අහිලන් මහතාටයි. දෙනාගෙන්ම අවසරයි. අද මෙම උත්සවයට කටයුතු සාර්ථක සිදු කර ගැනීම ගැන මා බෙහෙවින් සතුටු වෙමි. ඊට අමතරව මෙම උත්සවයට පැමිණි ආරාධය අධ්‍යක්ෂක සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ මොහන බවන් මහතාට ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක ගරු සම්පත් ගයන් සම්පත් කඳුපිටිය මහතාට කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ භාෂා පරිවර්තන නිලධාරී ගරු පවිතා මෙනවියට අපහට ඉගෙනීම කටයුතු කළ ගරු තමිල්සෙල්වන් මහතා ගරු
තුලානී දිල්රුක්සි මහත්මිය ගරු අයත්‍ය ඉසිවරණි සිරිවර්ධන මෙනවිය සෑමටම ස්තුතිවන්ත වෙමි. අද මෙම උත්සව කටයුතු සිදු කර ගැනීම මෙම උත්සවයේ ශාලාව සහ පහසුකම් ලබා දුන් සෑමට வைத்திய கலாநிதி வினோதன் அவர்கள் இன்று இந்த இதில் விളിக்கப்பட்டார். ஆனால் இன்று அவர் வரவில்லை. உண்மையான ஒரு நேர்மையான காத்திரமான ஒரு தற்துணைவுள்ள ஒரு வைத்தியர். அவர் வைத்திய நிர்வாகத்தை மருத்துவ நிர்வாகத்தை தெரிவு செய்து அதிலே சிறப்பான ரீதியிலே தன்னுடைய படிப்பை முடித்து இன்று ஒரு சிறந்த ஒரு மருத்துவ நிர்வாகியாக இருக்கின்ற ஒரு மனிதர். உண்மையிலே மற்றவர்களுக்காக பயந்து தன்னுடைய நிர்வாகத்தை செய்பவர் அல்ல. அப்படியான ஒரு அபராதான வைத்தியர்களாக இருக்க வேண்டும். உண்மையிலே நான் ஒரு ரோல் மாடலாக அவரை கூறக்கூடிய மனநிலை எனக்கு இருக்கின்றது. என்னென்ன 7 ஆண்டுகள் நான் அந்த வைத்தியர்களோடு வைத்திய துறையிலே நான் வைத்தியத்துறை அல்லாதவனாக நான் அந்த திட்டமிடல் பகுதியிலே கடமையாற்றி இருக்கின்றேன். அவ்வாறான சிறந்த வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள். அதே நேரம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் டாக்டர் உமாவதி, உங்களுக்கு தெரியும், கராப்பட்டி கராப்பட்டி வைத்தியசாலையிலே ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனாக இருக்கின்றார். நான் அவருடைய ஒரு என்னன்னு சொல்ற நோயாளி, அவருடைய ஒரு பேஷண்ட். உண்மையிலே ஒரு சிறப்பான, நான் பிரைவேட்டில் தான் அவரை கொழும்பிலே சென்று நான் என்னுடைய கிளினிக்கு சென்று வருவது வளமை. ஆனால் உண்மையிலே அவர் எங்களுக்கு ஒரு சர்ஜரி செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால், ஒரு நோயாளிக்கு ஒரு சர்ஜரி ஒன்று செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் கூடுதலான அளவுக்கு அந்த நோயாளி பாதிக்கப்படாமல், கூடுதலான அளவுக்கு அவருடைய குடும்பத்திலே இந்த பணச்சுமையை ஏற்படுத்தாமல், கூடுதலான அளவு செலவை குறைத்து அவர்களுக்கு திருப்திகரமான வைத்திய சேவையை வழங்கலாம் என்று தனக்குள்ள எண்ணக்கூடிய ஒரு சிறந்த வைத்தியர். உண்மையிலே நான் என்னுடைய அனுபவத்தை தான் நாங்கள் வைக்கிறோம். அதுக்காண்டி அதே போன்று எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள், எவ்வளவோ வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள், கடவுளாக பார்க்கக்கூடிய வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள். இன்னும் நான் உண்மையிலேயே முதல் டாக்டர் எங்களுடைய கொழும்பிலே இருந்தவர், இப்போ நல்ல வயது போட்டு என்ன பேர் அவருக்கு, டாக்டர் ஸ்ரீதரனுடைய பேஷண்டாக இருந்து இப்பொழுது டாக்டர் உமாவதி பேஷண்டாக மாறி இருக்கிறேன். அவர்களும் உண்மையிலே நிதியை பெற்றுக்கொண்டாலும் அவர் மிக ஒரு கண்ணியமான, காத்திரமான, தன்னுடைய துறை சார்ந்த நிபுணத்துவத்தை மிக இறுக்கமாக செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வைத்தியர். அந்த வழியிலே உண்மையிலே உமாவதி வைத்தியர் அவர்கள் எனக்கு உண்மையிலே நானும் அவர்களை தெய்வமாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன். ஆகவே அவ்வாறானவர்கள் போன்று எங்களை பொறுத்தமட்டில் இந்த நாட்டிலே ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு சேவையை செய்கின்றார்கள். எல்லோருமே தங்களுக்குரிய சேவையை கிரமமான முறையிலே மக்களுக்கு தேவையான முறையிலே வழங்க வேண்டும். அந்த வகையிலே